Yes, am I audible? Yes, is it audible? Yes, sir. Okay, thank you. So very good morning to one and all. Last class we have started electrical transducer. Okay, it having the maximum marks of 10. Okay, so past class we have studied introduction, various types of transducer, classification of transducer based on the energy source, and then we have studied the selection parameters of the transducer. Okay, so linearity, accuracy, operating range, sensitivity, physical size of the transducer, and power requirement and noise etc. We have studied in last class selection parameters of the transducer. Okay, and today we will continue with that yesterday's discussion. Okay, passive type and active type. As we know that passive transducer, it does not, sorry, it requires the external energy source for its operation, and active transducer which does not require a energy source, external energy source for its operation. Okay, so today's class we will start with the advantages of electrical transducer. Okay, so first advantage, electrical amplification can be done easily. Okay, electrical amplification means what? Signal strength can be done, signal strength amplification can be done easily. Okay, we remember that this is the advantage. As we know that mic and loudspeaker system we have studied. Okay, so the electrical signal amplification is done with the help of this transducer. Okay, next advantage of this system is output can be indicated or recorded from the sensing media. Okay, we can able to record and indicate the output of the transducer. Okay, this is the advantage. Means what, yesterday's class we have seen that. Okay, the measured quantity by the transducer or energy converted by the transducer can be measured, can be recorded, can be indicated. Okay, with the help of recording devices. Okay, with the help of recording devices, indicating devices. Okay, and this can be done by using the various sensing media or the sensors. Okay. Next advantage, output can be easily transmitted and processed for the purpose of measurement. Okay. As we know that output of the transducer, it can be processed or transmitted over a distance in order to measure, in order to give the visual record, in order to indicate the measured value of the transducer. Okay, it can be done by the various indicating, recording, measuring devices. Okay, um, so next advantage, the signal can be mixed to obtain any combination with output of similar transducer. Okay, signal can be mixed to obtain the any combination with the output of similar transducer. Suppose we have a more than two transducer doing the same work. Okay, so their output can be added, can be mixed with each other, and their combined result can be obtained. That combined result can be indicated, can be recorded. Okay, or can be made the graphical representation. Okay, I think I have given to you example for the sonography. Okay, so such a type of devices are nothing but the transducer only. Okay, they will give you a visual record, as well as they will indicate the certain values. Okay, they will give you the dimension of uh, uh, okay, that part which is detected inside the sonography. Okay, it will give you length, it will give you weight. Okay, like that. So signal can be mixed to obtain any combination. Okay, signal can be obtained for any combination. Okay, we remember that. uh, so now we will study the example for transducer. Okay, so as we all of
us very familiar with the transformer. Okay, so transformer can be used as a transducer. Okay, transformer can be used as a transducer, as we know that it is a electrical device which converts one form of energy into another form. Is it possible by the transformer? Yes. Is it possible? One form of energy can be converted into another form by using the transformer? Yes, it is possible, because primary side we are applying the electrical supply or electrical energy. That energy first of all converted into magnetic energy, and after that magnetic energy once again converted into electrical energy. So a transformer, it is an example of transducer. Transformer is an example of transducer. Okay, now we will study linear variable differential transformer, LVDT. LVDT means what? Okay, we will study now. So LVDT, we remember that it is a transducer. Okay, it is a transducer which is used to convert one form of energy into another form. Okay, now transformer, as we know that, and also we have studied in yesterday's class introduction regarding this LVDT. Okay, so today we will discuss the detail. Now, so see over here, core part of this transformer, uh, and arm and the displacement. Look at this diagram is very essential. Okay, for this diagram or for this LVDT, we will see the animated video. Okay, and then how we will then we will come to know what is the actual transducer and how it will be going to work. Okay, now see over here, this S1 P1, sorry, S1 P S2, these are what? These are the windings. This is this S2, and this is P, and this is S1. Okay, हे जे शेडेड पोर्शन दिसते की नाही असं ब्लूइश कलरचं, तर ती काय आहे? वाइंडिंग आहे. पी म्हणजे प्रायमरी, S1 म्हणजे सेकंडरीची फर्स्ट वाइंडिंग आणि S2 म्हणजे सेकंडरीची सेकंड वाइंडिंग. ठीक आहे, तर आपण या डायग्राम मध्ये तुम्हाला एवढं लक्षात आलं असेल की हा जो कोर पार्ट आहे की नाही, एवढा हे कोर पार्ट दिसतोय बघा तुम्हाला, जो व्हाईट कलरचा आहे ना, तो पूर्ण कोर पार्ट आहे. आणि ते मधला जो आर्म आहे की नाही, आयरोन दाखवलेला आहे, तो सॉफ्ट आयरन कोर आहे. म्हणजे काल आपण असं डायग्राम काढली होती की नाही, बघा मी तुम्हाला डायग्राम अशी काढून दाखवली होती काल. तर हा जो मधला पार्ट आहे की नाही, दोन व्हर्टिकल लाईन, पॅरलल व्हर्टिकल लाईन, तर या दोन वाइंडिंग मध्ये असणारा कोर आहे. म्हणजे ही आपल्याला माहिती आहे, इनपुट साइड ही आणि आउटपुट साइड. ओके, ही आउटपुट साइड आहे, तर हे आपल्याला माहिती आहे. तर ही जी मधलं जे व्हर्टिकल लाईन आहे की नाही दोन, तर ही काय आहे? सॉफ्ट आयरन कोर आहे. सॉफ्ट आयरन कोर आहे. आणि सॉफ्ट आयरन कोर कशी आहे? स्लाइडिंग आहे, वर खाली करू शकतो आपण त्याला, किंवा फॉरवर्ड बॅकवर्ड मोशन त्याला आपण मूव्ह करू शकतो. फॉरवर्ड बॅकवर्ड मोशन माहिती ना आपल्याला, म्हणजे पुढे मागे करणं. ठीक आहे, तर ती मोशन आपण इथं करू शकतो आहे. ठीक आहे, आता आपण पाहूया याचं वर्किंग. ओके, ऍक्च्युअली वर्किंग काय होतं? मी तुम्हाला काल फॉर्म्युला विचारला होता, आउटपुट इक्वेशन. आउटपुट इक्वेशन, आता ती अगोदरची डायग्राम होती ती कशी होती? ब्लॉक डायग्राम होती. आता ही कशी आहे? इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम आहे LVDT साठी. आता ही बघा प्रायमरी साइडची कोर आहे, सॉरी प्रायमरी साइडची, जस्ट वेट, this one is what? Primary P. Okay, this one is what? S1. This one is what? S2. Okay, आता प्रायमरी साइडला आपण ट्रान्सफॉर्मरच्या सप्लाय देत असतो, एसी सप्लाय देतो, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आता ही जे दिसतोय ना मधला पार्ट, तो आहे कोरचा पार्ट. ठीक आहे, कोर त्यांनी इंडिकेट केलेला आहे. आणि ही कोर कशी आहे? मुव्हेबल आहे. ही काही फिक्स कोर नाही, ही कशी आहे? मुव्हेबल आहे. मुव्हेबल म्हणजे ही आपण मागे पुढे सरकवू शकतो किंवा फॉरवर्ड बॅकवर्ड मोशन त्याला देऊ शकतो आपण. आता ही S1 आणि S2 या कशा? सेकंडरी वाइंडिंग्स आहेत किंवा सेकंडरी साइडच्या कॉईल आहेत. सेकंडरी साइडच्या कॉईल आहेत, आपल्याला दिसत आहे ते. आता बघा, मला सांगा, कोरची पोझिशन ही इफेक्ट करते कशावरती? या नंबर ऑफ टर्न्स कम इन टू द conduction, come into the magnetic circuit,
come into the magnetic circuit. म्हणजे काय आहे, कोर जशी आपण मूव्ह करू तसं काय होणार आहे, या कोरमुळे जे मॅग्नेटिक फील्ड लिंक होणार आहे की नाही, तर ते व्हेरिएबल होईल. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे ट्रान्सफॉर्मर मध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स कट बाय द ट्रान्सफॉर्मर कॉइल इट विल प्रोड्यूस ए ईएमएफ, इट विल प्रोड्यूस ए ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स, किंवा आपण त्याला E1 असं म्हणतो किंवा E2 असं म्हणतो, स्मॉल किंवा कॅपिटल म्हटलं तरी चालतं, काही प्रॉब्लेम नाही त्याला. ठीक आहे. तर आता बघा, ही जी S1 आणि S2 या दोन कॉइल ज्या आहेत, तर या कशा कनेक्टेड आहेत बघा. ही कॉइल अशी इथं आलेली आहे, हिचं एंड पॉइंट हे दुसऱ्या कॉइलच्या फर्स्ट पॉइंटला कनेक्टेड आहे, फर्स्ट पॉइंटला कनेक्टेड आहे, कारण हे इथून इकडे बाहेर येते आणि हे इथून इकडे बाहेर येते आहे. म्हणजे हे एक आउटपुट टर्मिनल असेल आणि हे एक आउटपुट टर्मिनल असेल. तुम्हाला असं दिसून येत आहे की S1 कॉइल आणि S2 कॉइल या दोन कॉइल सिरीज मध्ये आहेत, सिरीज मध्ये आहेत. म्हणजे पूर्ण S1 कॉइल कशी आहे, ही पूर्ण अशा पद्धतीने आहे, पण यांचे जे आउटपुट टर्मिनल हे खूप दूर जातात, म्हणून त्यांनी काय केलेलं आहे, याला असं बायफरगेट करून कनेक्शन तुम्हाला दाखवलेलं आहे. S1 आणि S2 या दोन्ही कॉइल कशा आहेत, सिरीज मध्ये आहेत. म्हणजे त्यांचे नंबर ऑफ टर्न्स कशा आहेत, एकच आहेत. म्हणजे पूर्ण त्यांचा रिझल्टंट काय असेल, S1 चे नंबर ऑफ टर्न्स आणि S2 चे नंबर ऑफ टर्न्स यांचे ऍडिशन करून टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपल्याला सेकंडरी साइडचे N2 मिळतील. ठीक आहे. N2 नंबर ऑफ टर्न्स आपल्याला सेकंडरी साइडचे मिळतील. आणि सेकंडरी साइडचा अक्रॉस जे काही ईएमएफ आहे E1 सॉरी E2 आहे, आपण त्याला E2 म्हणणार आहोत. ठीक आहे. सेकंडरी साइडचे जे नंबर ऑफ टर्न्स आहे ते N2 आहेत, आणि सेकंडरी साइडचे जे काही व्होल्टेज आहे ते आपण स्मॉल E2 किंवा कॅपिटल E2 म्हणलं तरी चालतं. ठीक आहे. आता बघा काय होतं, ऍक्च्युअली जेव्हा मी कोर मागे पुढे करतो तेव्हा काय होतं, हे जे काही कॉइलचे नंबर ऑफ टर्न्स आहेत हे व्हेरिएबल होतात, किंवा म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स हे चेंज होतात, नंबर ऑफ टर्न्स हे चेंज होतात. आणि आपल्याला तर माहिती आहे की EMF induced on either primary side or secondary side is proportional to number of turns, proportional to number of turns. इथं बेसिक आपल्याला थीम काय लक्षात ठेवायची आहे की या कोरची पोझिशन जर आपण चेंज केली तर नंबर ऑफ टर्न्स कम इन टू द कंडक्शन हे व्हेरिएबल होतात. व्हेरिएबल होतात म्हणजे त्याचं नाव काय आहे, व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सड्यूसर. व्हेरिएबल का म्हणायचं, तर ही जी कोर आहे ती मागे पुढे करतोय आपण, आणि या कोर मागे पुढे केल्यानं काय होताना दिसत आहे आपल्याला, नंबर ऑफ टर्न्स कम इन टू द कंडक्शन मोड हे चेंज होतात. आता हे तुम्हाला हॉरिझॉन्टल डायग्राम थोडी समजायला थोडीशी डिफिकल्ट वाटत असेल तर आपण व्हर्टिकली सुद्धा काढू शकतो याला. ही प्रायमरी आणि ही आपलं कोर आहे, हे दिसतंय ना रॉड मधला, तो काय आहे आपला कोर आहे. मी तुम्हाला काल पण ही गोष्ट समजून सांगितली होती की ही कोर आपण वर खाली केली तर काय होतं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकंडरी वाइंडिंग and secondary winding going to change. Okay, number of turns on secondary winding going to change means what, EMF induced on the secondary winding going to change. म्हणजे आपल्याला तेच एक्सपेक्टेड आहे. आपण काय करणार आहोत, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकंडरी कॉइल हे चेंज करणार आहोत ऍज पर आवर रिक्वायरमेंट, ऍज पर आवर आउटपुट रिक्वायरमेंट. आउटपुट रिक्वायरमेंट हे बेसिक फंड आहे या LVDTचा. ठीक आहे. म्हणजे irrespective of position of the core, number of turns on secondary winding it will going to change, it will going to change. Okay, so thereby we can say that output voltage of the transformer going to change, output of the transformer going to change. ही जी कोर आहे की नाही, इथं हॉरिझॉन्टल पोझिशन आहे, इथं वर्टिकल पोझिशन आहे, तिला आपण मागे पुढे करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन, विथ द हेल्प ऑफ मशिनरी. ओके, लक्षात ठेवा. आता याचा परिणाम काय होतो आपल्याला पाहायचा आहे. When the primary winding is excited by an AC current, it produces a alternating magnetic field. ओके, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे जेव्हा एखाद्या कॉइल मध्ये आपण AC करंट फ्लो करतो तेव्हा अल्टरनेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड हे प्रोड्यूस होतं, आणि ते अल्टरनेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड काय करतं, मग या कोरच्या माध्यमातून या S1 आणि S2 वाइंडिंगला लिंक व्हायला लागतं, लिंक व्हायला लागतं. आपण ट्रान्सफॉर्मर ऍक्शन पाहिलेली आहे. दिस अल्टरनेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड इंड्युसेस अ व्होल्टेज in both secondary winding depending upon the position of the core in the hollow farmer. hollow farmer म्हणजे या दोघांमध्ये जी काही डिस्टन्स आहे की नाही त्याला हॉलो फार्मर असं म्हणायचं, हॉलो फार्मर. आणि त्याच्यामध्ये ही
कोर असते सिलिकॉन स्टीलची कोर असते ही जनरली. आता ती सिलिकॉन स्टीलचीच का असते, का नाही असते, किंवा दुसरं मटेरियल आपण का यूज करू शकत नाही, तर याचं रिझन तुम्हाला सेकंडरी इलेक्ट्रिकल मध्ये मिळतं. ठीक आहे, मटेरियल सायन्स मध्ये ती सिलिकॉन स्टीलनच का बनलेली असते वगैरे. ठीक आहे, त्याच्याशी आपल्याला सध्या तर नाही आहे रिलेशन आपलं. ठीक आहे, आता ही कोर आपण मागे पुढे करणार आहोत, किंवा याला या साईडनं पण मुवमेंट करणार आहोत इकडे पण, आणि इकडे पण मुवमेंट करणार आहोत. तर त्याचा परिणाम काय होतो आपण पाहणार आहोत. आपल्याला माहिती आहे जेव्हा आपण एसी सप्लाय देतो प्रायमरीला, तेव्हा अल्टरनेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. ते अल्टरनेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड हे सेकंडरी वाइंडिंगला लिंक व्हायला लागतं, आणि ही जी काही मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक होणार आहे सेकंडरी वाइंडिंगला, ते या कोरच्या पोझिशनवरती डिपेंड आहे. मी काय म्हणतोय तो खूप काळजीपूर्वक लक्षात ठेवा. कोरच्या पोझिशनवरती डिपेंड असेल काय, मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल S1 अँड S2. म्हणजे आपल्याला आणखी पण माहिती आहे, काय माहिती आहे, फाय इज प्रोपोर्शनल टू E इज प्रोपोर्शनल टू फाय. E इज प्रोपोर्शनल टू फाय. म्हणजे फ्लक्स चेंज झालं तर EMF इंड्युस्ड चेंज होतं. म्हणजे लक्षात ठेवा, या कोरच्या पोझिशनमुळे या मॅग्नेटिक फील्ड, या मॅग्नेटिक कॉइलला किंवा या सेकंडरी कॉइलला लिंक होणार magnetic flux magnitude, it will going to change. Okay, that's why we can say that whenever the position of the core is changed with respect to the position of the core, the EMF induced on the secondary winding, it will going to change. EMF induced on the secondary winding going to change. Okay, so output at secondary in coil S1 is E1 and coil S2 is E2. So differential output is E out is equal to E1 minus E2. E1 minus E2. Okay, E1 minus E2. लक्षात ठेवा, यांना काय म्हणायचं आहे की ही जी ट्रान्सफॉर्मरची कोर आहे याच्या पोझिशन वरती या सेकंडरी वाइंडिंगला, म्हणजे सेकंडरी कॉइलला S1 आणि S2 ला लिंक होणारं फ्लक्स हे डिपेंड आहे. म्हणजे जेव्हा ही मॅग्नेटिक कोर जे आहे किंवा स्लाइडिंग कोर आहे याच्या पोझिशन वरती, म्हणजे काय, जेव्हा ही कोर पूर्णपणे आतमध्ये असते तेव्हा टोटल मॅग्नेटिक फ्लक्स हे या S1 आणि S2 वाइंडिंगला लिंक करेल, S1 आणि S2 वाइंडिंगला लिंक करेल. ओके, आता आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ई आउट असं म्हणू आपण त्याला, ई आउट. तर ई आउट हे काय आहे, E1 मायनस E2. आता E1 काय आहे, या S1 नावाच्या कॉइलच्या अक्रॉस मिळणारा आउटपुट, आणि E2 काय आहे, या सेकंड कॉइलच्या अक्रॉस मिळणारा आउटपुट आहे. तर आउटपुट व्होल्टेज जे आहे, रिझल्टंट आउटपुट व्होल्टेज ई आउट, ते काय आहे, E1 मायनस E2 आहे. E1 मायनस E2 आहे. म्हणजे लक्षात ठेवा, कोरची पोझिशन चेंज झाली तर E1 E2 च्या व्हॅल्यू चेंज होणार आहेत. E1 E2 ची व्हॅल्यू चेंज होती असं म्हणतोय मी, तेव्हा बाय डिफॉल्ट हा ई आउट पण सुद्धा चेंज होणार आहे. ई आउट सुद्धा चेंज होणार आहे. तर आपण ॲनिमेटेड व्हिडिओच्या माध्यमातून याला समजून घेऊया. ठीक आहे, नल पोझिशन काय असते हे पण आपण पाहणार आहोत. लेफ्ट ऑफ नल पोझिशन काय असते, राईट ऑफ नल पोझिशन काय असते, हे आपल्याला ॲनिमेटेड व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण ते समजून घेऊया. जस्ट वेट, आय विल शेअर द गुगल स्क्रीन. ओके, we are going to learn about linear variable differential transducer, that is LVDT. It is used for measurement of displacement. It consists of insulating hollow cylinder made up of bakelite. On insulating cylinder, listen carefully what he is going to telling you. Okay, we remember that. Listen carefully and observe the animation. Okay, E out. आता या केस मध्ये आपल्याकडे काय होतं, स्मॉल ई होतं, आणि यांच्याकडे काय आहे, कॅपिटल ई आहे. तर त्याचं काही मिनिंग एवढं काही डिफरंट नाहीये, सेम आहे. ठीक आहे, काळजीपूर्वक काय म्हणताय ते ऐका तुम्ही, आणि ऍनिमेशन कडे सुद्धा लक्ष द्या. ठीक आहे, तुम्हाला समजेल. Today's session we are going to learn about linear variable differential transducer, that is LVDT. It is used for measurement of displacement. It consists of insulating hollow cylinder made up of bakelite. On insulating cylinder, two windings are wound
called as primary and secondary windings. The primary windings is wound at center of insulating cylinder and on either side of primary winding. Two secondary windings S1 and S2 having equal number of turns are wound. Here the direction of secondary windings S1 and S2 are exactly opposite to each other. Inside the insulating cylinder, magnetic core is placed, which is free to move in either of direction. When AC supply is given to primary winding of LVDT, it produces magnetic flux which completes its path through secondary windings S1. While completing the path, flux produced by primary windings of LVDT linked to number of conductors of secondary windings. Therefore, according to Faraday's law of electromagnetic induction, EMF is induced in secondary windings when core is at center position of insulating. Is it audible properly? Yes? Yes, sir. Okay. Cylinder, magnetic flux linking to coil S1 and S2 has same value. Therefore, EMF induced in coil S1 and S2 are also equal, so that the differential output measured between two secondary terminals is 0. Here, when core is moved towards left side, then flux linking to coil S1 will increase. At same time, flux linking to coil S2 decreases. Hence, EMF induced in coil S1 is greater than that of S2. As a result of which, output measured between secondary terminals is in phase with primary voltage. When core is moved towards the right side, then flux linking to coil S2 is more as compared to coil S1. That is, EMF induced in S2 is greater than EMF in S1. Hence, differential output measured between secondary terminals is out of phase with primary voltage. Thus, differential output measured between two secondary terminals of LVDT is directly proportional to displacement of magnetic core. In this way, we can measure displacement of iron core by linear variable differential transducer. I hope you have got the little bit idea from this animated video. Okay, is it clear to all now? Yes. समजलंय का की कोरची पोझिशन ही कशी चेंज होते मॅग्नेटिक कोरची आणि त्याचा परिणाम काय होतो आपण पाहिलं पण तुम्हाला ॲनिमेटेड व्हिडिओच्या माध्यमातून मोर क्लिअर झालं असेल की कोरची जी पोझिशन आहे या कोरच्या पोझिशन वरती ईएमएफ इंड्युस्ड ऑन S1 कॉइल आणि S2 कॉइल हे चेंज होतं S1 कॉइल आणि S2 कॉइल हे चेंज होतं का कारण मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द S1 आणि S2 कॉइल गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ कोर बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ कोर ओके आता त्यांनी जे काही एक्सप्लेन केलं तेच आपण तीन कंडिशन ठेवलेल्या आहेत त्याच्यासाठी नल पोझिशन लेफ्ट नल अँड राईट नल पोझिशन ओके लेफ्ट नल राईट नल अँड नल पोझिशन आता नल पोझिशन काय असते बघा when the core is at a null position for no displacement when the core is at null position then the flux linking both the secondary windings is equal so the induced EMF is equal in both windings so for no displacement the value of output E out is 0 since E1 and E2 are equal so it show that no displacement took place there is no displacement took place okay आता आपल्याला ही नल पोझिशन काय आहे तर सपोज ही जी आपली कोर आहे ही कोर काय होते या दोघांच्या मध्ये एकदम मिड पॉइंटला येते म्हणजेच काय टोटल फ्लक्स लिंकिंग टू S1 कॉइल अँड टोटल फ्लक्स लिंकिंग टू द S2 कॉइल ही सेम असतं म्हणजेच काय होतं फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल सेम असेल आणि नंबर ऑफ टर्न्स दोघांचे पण जर सेम असतील तर S1 कॉइल मध्ये आणि S2 कॉइल मध्ये जे काही EMF इंड्यूस होईल फॅरेडेच्या लॉ नुसार ते इक्वल मॅग्निट्यूडचं होईल आणि आपल्याला तर माहिती आहे की ई आउट काय आहे इट इज ऍक्च्युअली डिफरन्स आहे कशामधला तो डिफरन्स आहे E1 मायनस E2 हा डिफरन्स आहे तो मग या दोघांची जर व्हॅल्यू सेम असेल तर रिझल्टंट व्हॅल्यू काय येईल 0 येईल याचं मिनिंग असं असतं की जी काही आपली कोर आहे त्याचं डिस्प्लेसमेंट होताना दिसत नाहीये म्हणजे तो एका ठिकाणी स्टेबल आहे आणि
ऑब्झर्वेशन असं असेल की E1 आणि E2 ची व्हॅल्यू एक्झॅक्टली इक्वल असेल तर तो नल पोझिशनला आहे असं आपण म्हणू शकतो. नल पोझिशनला आहे असं आपण म्हणू शकतो. आता त्यांनी तुम्हाला दाखवलं होतं की जेव्हा ही जी कोर आहे ती राईट मोस्ट पोझिशनला असते किंवा लेफ्ट मोस्ट पोझिशनला असते तेव्हा काय होतं. तर आपण त्याच्यामधली एक केस पाहूया. लेफ्ट मोस्ट पोझिशन म्हणजे एकदम राईट लेफ्ट साइडला असेल तेव्हा काय असेल. ठीक आहे. आता इथं बघा लेफ्ट ऑफ नल पोझिशन. लेफ्ट ऑफ नल पोझिशन म्हणजे जे आपलं जी कोर आहे ती लेफ्ट डायरेक्शन आपण मूव्ह केलेली आहे. लेफ्ट डायरेक्शन तिला मूव्ह केलेलं आहे. म्हणजे ऍक्च्युली या सेकंड कॉइलला काही मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक होताना तुम्हाला दिसत आहे का? तर ते दिसत नाहीये. बट लिटल बिट लेस असेल कोणापेक्षा? S1 कॉइल पेक्षा. म्हणजेच या सेकंड कॉइलला लिंक होणारा फ्लक्स हे जर लेस असेल या फर्स्ट कॉइल पेक्षा तर निश्चितच ही E2 ची व्हॅल्यू लेस असेल. कशापेक्षा? E1 पेक्षा. कारण आपल्याला फॅराडेच्या लॉ नुसार माहिती आहे. तर लेफ्ट मोस्ट पोझिशनला जेव्हा आपला कोर असेल तेव्हा काय होईल? फक्त आणि फक्त S1 कॉइललाच मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेल आणि S1 कॉइल मध्येच EMF इंड्यूस होईल आणि सेकंड कॉइल मध्ये EMF इंड्यूस होणार नाही कारण त्याला फ्लक्सच लिंक होत नाहीये. तर मी काय म्हणू शकतो, ही जी माझी फार्मर कोर आहे, सॉरी ही जी कोर आहे तर ही कोर काय असेल? लेफ्ट डायरेक्शनला असेल. या कॉइलच्या पोझिशनवरनं आपल्या सॉरी या कॉइलच्या आउटपुट वरनं S1 आणि S2 कॉइलच्या आउटपुट वरनं आपण डिसाइड करू शकतो की आपली फार्मर कोर कुठं आहे किंवा काय म्हणू आपण त्याला ही जी कोर आहे ती कोणत्या ठिकाणी आहे आपण हे डिसाइड करू शकतो. ठीक आहे. आता बघा when the core is moved to left of null position, okay, in this case the flux linking with the secondary winding S1 is more as compared to flux linking with S2. Due to this E1 will be more as that of the E2. Due to this output voltage E out is positive. कारण आता बघा E out पॉझिटिव्ह कधी असतं आणि E out निगेटिव्ह कधी असतं हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. E out पॉझिटिव्ह कधी आणि E out निगेटिव्ह कधी लक्षात ठेवायचं आहे. जेव्हा लेफ्ट मोस्ट पोझिशनला असेल कोर त्यावेळेस पॉझिटिव्ह E out असेल का? कारण आपल्याला माहिती आहे E out चा फॉर्म्युला काय आहे? E out इज इक्वल टू E1 मायनस E2. ओके. आता E1 हा E2 पेक्षा ग्रेटर असेल तर येणारी यांची जी सबस्ट्रॅक्शन असेल ते पॉझिटिव्ह असेल. जेव्हा E2 हा E1 पेक्षा मोठा असेल तेव्हा येणारा त्यांची जी मॅग्निट्यूड असेल किंवा व्हॅल्यू असेल तर ती निगेटिव्ह असेल. ठीक आहे. आणि ते E2 कधी ग्रेटर असेल? जेव्हा ही जी कोर आहे ती इकडे राईट मोस्ट पोझिशनला असेल तेव्हा. राईट मोस्ट पोझिशनला असेल तेव्हा. तर मग आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की सर मग ही ट्रान्सफॉर्मर आपण किंवा हा जो LVDT आहे तो आपण कशासाठी यूज करतो? तुम्ही त्यांच्या बोलण्यातून ऐकलं असेल की LVDT इट इज युज्ड टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट. युज्ड टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट. आता याचं ऍप्लिकेशन कुठं असतं? इंडस्ट्रीमध्ये. याचं ऍप्लिकेशन कुठं असतं? इंडस्ट्रीमध्ये. ऑटोमेशन इंजिनिअरिंग मध्ये किंवा इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंग मध्ये LVDTचं खूप मोठं ऍप्लिकेशन आहे. खूप मोठं ऍप्लिकेशन आहे. तुम्हाला माहिती ना ऑटोमॅटिक डोअर लॉक वगैरे किंवा सेन्सर लॉक वगैरे माहिती ना. तर सेन्सर मध्ये काय होतं? ही जे आपलं काय म्हणू आपण त्याला प्रायमरी आहे की नाही ट्रान्सफॉर्मरची याला आउटपुट हे आपल्या सेन्सरचं जातं आणि मग काय होतं प्रायमरी साइडला करंट फ्लो होतो त्याचा मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होतो तो सेकंडरीला लिंक होतो आणि मग ही जी मूव्ह होती की नाही आपली कोर त्या कोरला आपला डोअरचं मोटर म्हणजे कनेक्ट केलेली असते आणि त्या मोटरमुळे त्या मोटरच्या मोशनमुळे आपला डोअर हा ऑटोमॅटिक क्लोज व्हायला लागतो. ओके. तर तिथं ऍप्लिकेशन असतं ऑटोमेशन मध्ये या LVDTचा. LVDT हा जनरली डिस्टन्स मेजरमेंटसाठी आपण यूज करत असतो. डिस्टन्स मेजरमेंटसाठी किंवा डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंटसाठी. आता डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट मध्ये तुम्हाला डिफरन्स माहिती आहे. एक वेक्टर आणि दुसरं स्केलर क्वांटिटी आहे. ठीक आहे. तर डिस्प्लेसमेंट डिस्टन्स मेजरमेंटसाठी आपण LVDT यूज करतो. ठीक आहे. LVDTचं आउटपुट E out हे पॉझिटिव्ह कधी असतं लक्षात ठेवायचं आहे. लेफ्ट ऑफ नल पोझिशन. ओके. लेफ्ट ऑफ null position. Now we will see that right of null position. Right of null position. When the core is moved to right of full position, sorry, right of null position,
In this case, the magnitude of E2 will be more as that of the E1. Due to this, output E out will be negative. E out will be negative. हे तुम्हाला समजलं असेल. खूप सिंपल आहे. या कोरच्या पोझिशन वरती काय असेल, मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक होणारा डिपेंड असेल कोणाला, सेकंडरी कॉइलला. आणि मॅग्नेटिक फ्लक्सच्या मॅग्निट्यूड वरती आपलं E2 किंवा आपण सेकंडरी व्होल्टेज डिपेंड आहे असं म्हणत असतो. सिंपल तोच फंडा आहे इथं, की त्या ट्रान्सफॉर्मर कोरच्या पोझिशन वरती आपलं आउटपुट डिपेंड आहे. आउटपुट डिपेंड आहे. ठीक आहे, समजलं असेल तुम्हाला एलव्हीडीटी. एलव्हीडीटी इज क्लिअर टू ऑल नाउ? यस, एलव्हीडीटी इज क्लिअर. आता हा आणखी एक दुसरा पॉइंट सांगायचं काय राहिला, कॉइल S1 आणि कॉइल S2 दे आर कनेक्टेड इन सच वे दॅट their output is phase opposition to each other. Phase opposition to each other. Phase opposition to each other म्हणजे काय, they are out of phase. Okay, they are out of phase म्हणजे त्यांच्यामध्ये 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट असतो. आउट ऑफ फेज म्हणजे याचं मिनिंग काय असतं, 180 डिग्री फेज अँगल बिटवीन देम. ओके, 180 डिग्री फेज अँगल बिटवीन देम. आता फेज अँगल काय असतो हे आपल्याला माहिती आहे. ठीक आहे, म्हणजे secondary coil of this LVDT is connected in such way that they are phase opposition to each other. Phase opposition to each other means what? Their output किंवा voltage developed across coil S1 and coil S2, they are opposite to each other. They are opposite to each other. We remember that. That's why E out is equal to E1 minus E2. E1 minus E2. Okay. समजलंय LVDT? Yes. LVDT समजलंय? LVDT काय असतं समजलं, त्याचं ऍप्लिकेशन आहे बघा, टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट. आता डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट साठी याचा कसा यूज होतो, तर ही जी कोर आहे या मुव्हिंग कोरला आपलं जे काही पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन आहे ते कनेक्टेड असतं मेकॅनिकली याला ते कनेक्टेड असतं या शाफ्टला. मग हा शाफ्ट मूव्ह झाला तर आपल्याला काय मिळणार, इक्वलंट आउटपुट मिळणार. इक्वलंट आउटपुट मिळणार आणि मग आपण त्या आउटपुटच्या मॅग्निट्यूड वरनं काय सांगू शकतो की पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशनची पोझिशन कुठं आहे, तो नेमकं प्रेझेंट कुठं आहे. ठीक आहे, समजलंय सगळ्यांना? इज इट क्लिअर? येस, एलव्हीडीटी इज क्लिअर टू ऑल? येस, yes, is it clear? समजले का? Is it clear? Yes. Yes, is it clear? LVDT is clear to all now? I hope it should be clear because nothing is there into that. Okay, because already we have studied the concept of magnetic flux linking to the secondary coil. Based on that one, EMF will be induced in the secondary coil. Okay, so now reluctance pulse pickup. Okay, reluctance pulse pickup. Okay, reluctance pulse पिकअप काय आहे ते आपण पाहणार आहोत आणि हे एक ट्रान्सड्यूसर आहे, एवढी मात्र गोष्ट लक्षात ठेवा. ठीक आहे, रिलक्टन्स पिकअप. ओके, इज इट क्लिअर टू ऑल? एलव्हीडीटी? यस, एलव्हीडीटी समजले का? बोला ना काहीतरी. Yes, sir. Now reluctance pickup. Okay, reluctance pickup काय असतं आपण पाहूया. It is a passive inductive type transducer. आता हे इंडक्टिव्ह वगैरे वर्ड काही तुम्हाला नवीन नाहीये. ओके, पॅसिव्ह वर्ड पण हा नवीन नाहीये. Passive inductive type transducer. Principle. It is based on the principle that if the field of any magnet
is varied momentarily by the motion of external magnetic body. A voltage pulse is generated at the coil because the change in flux surrounding the coil. Change in the coil. Okay. Diagram. आता बघा पॅसिव्ह इंडक्टिव्ह टाइप ट्रान्सड्यूसर काय आहे, याला काय म्हणून आपण दुसरं नाव दिलेलं आहे नाही का, इन रिएक्टन्स पल्स पिकअप. रिएक्टन्स पल्स पिकअप. ओके. आता याला रिएक्टन्स पल्स पिकअप का म्हणायचं, किंवा पिकअप व्हॅल्यू जी आहे व्होल्टेजची, तर ती कशी जनरेट होते आपण ते पाहणार आहोत. याचं वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे बघा. रिएक्टन्स पल्स पिकअपचा हा एक पॅसिव्ह इंडक्टिव्ह टाइप ट्रान्सड्यूसर आहे. इंडक्टिव्ह म्हणलं की तुम्हाला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन आठवायला पाहिजे. ठीक आहे. It is based on the principle that if the field of any magnet is varied momentarily by the motion of external magnetic body, a voltage pulse is generated at the coil because change in flux surrounding the coil. आता बघा हे टार्गेट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कसं आहे, अपवर्ड डाऊनवर्ड, अपवर्ड डाऊनवर्ड. हे एरोची डायरेक्शन बघा, वरच्या पण डायरेक्शनला एरो आहे आणि खालच्या पण डायरेक्शनला एरो आहे. तर आपला जो टार्गेट आहे तो काय करतोय, अप अँड डाऊन न मुवमेंट करतो आहे, अप अँड डाऊन न मुवमेंट करतो आहे. आणि ही जी कॉईल आहे, कॉईल ही आपण या कोर मॅग्नेट वरती वुंड केलेली आहे किंवा गुंडाळलेली आहे. आणि ते कोर जे आहे ते फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलची बनलेली आहे, सिलिकॉन स्टीलची बनलेली आहे. त्याला आपण फेरोमॅग्नेटिक म्हणतो. फेरोमॅग्नेटिक म्हणजे काय, द मटेरियल विच इज स्ट्रॉंगली अट्रॅक्टेड बाय मॅग्नेट. ओके. त्याला फेरोमॅग्नेटिक कोर असं म्हणतो किंवा फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल असं म्हणतो आपण. ठीक आहे. स्ट्रॉंगली अट्रॅक्टेड बाय मॅग्नेट, दॅट इज नथिंग बट व्हॉट, फेरोमॅग्नेटिक. ओके. डायमॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक, फेरोमॅग्नेटिक आपल्याला माहिती आहे. आता बघा हा टार्गेट जो आहे तो टार्गेट कसं मोशन करणार आहे, अप अँड डाऊन. ओके. आणि हे जी फेरोमॅग्नेटिक कोर आणि या टार्गेट मध्ये काय आहे, एअर गॅप आहे, एअर गॅप आहे. मग याच्या पोझिशन वरनं काय होईल, या पोझिशन वरनं याच्या रिलेटिव्ह मोशन मुळे काय होईल, या कॉईल मध्ये जे काही आउटपुट इंड्यूस होणार आहे ते वेगवेगळं होईल. आता याचं आपण प्रिन्सिपल पाहिलं काय आहे, इट इज बेस्ड ऑन द field of any magnet is varied momentarily by the motion of external magnetic body. आता एक टार्गेट जे आहे ते एक्सटर्नल मॅग्नेटिक बॉडी आहे. ठीक आहे. आणि तो काय करणार आहे, आपण रिलेटिव्हली त्याला अप अँड डाऊन असं मुवमेंट करणार आहोत, त्याचे वर खाली त्याला स्लाइड करणार आहोत. आपण तुम्ही कधी एक्सपिरियन्स केला असेल ना, आपण पंप असतो ना आपल्या सायकल मध्ये, आपण हवा मारतो वगैरे, त्याला कसं मोशन करतो आपण, अप अँड डाऊन, अप अँड डाऊन. त्या टाइपची मोशन आहे इथं. ठीक आहे. डिस्प्लेसमेंट. ओके. वर्किंग द टार्गेट डिस्प्लेसमेंट varies length of air gaps and thus changes the reluctance of the magnetic circuit. Changes the reluctance of magnetic circuit. The equation for magnetic path reluctance S is equal to L upon mu 0 into A. आपल्याला माहिती आहे हे. The inductance at the coil terminal is inversely proportional to the reluctance. Okay. L is equal to N square upon S, reluctance. Okay. Now L is equal to what? As we know that N square mu 0 into A divided by L. S ची व्हॅल्यू यांनी पुट केलेली आहे इथं. Because N, mu 0 and A are constant terms, then above equation can be reduced to 2. Okay. L is directly proportional to K upon L. L is directly proportional to K upon L. Hence the inductance of the coil is function of the distance of target, length of the air gap, that is